starting the session, I have some instructions for you. Keep your mobile phones on silent mode. Keep silence throughout the session. Now I request everyone, please raise for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय Everyone, please be seated. As we are assembled here for the NCC awareness session, before further proceeding, I would like to call Tejasvi, representative member of competitive exam cell, to brief about competitive exam cell. Jai Hind everyone. Jai Hind. I am Tejasvi Nagare and I am going to tell you about what CEC is and why it was started. So CEC started 1 year before. At the beginning there were only 5 members and it is growing up day by day. We team CEC believes mainly focus on self-development as well as group development, which includes teamwork, presence of mind, communication skills and many more. On daily basis, we conduct DLS, that is daily learning session, in which we cover current affairs, history, geography, aptitude, and many more. And not only with this, but we conduct many activities like group discussion, debate, essay writing competition, and many more. We team CEC mainly focus on Shastra Hi Shastra, that is knowledge as weapon. And this is all about CEC. Thank you, Tejasvi. So, what is NCC? NCC is the National Cadet Corps, with its motto, Unity and Discipline, is the youth wing of the Indian Armed Forces with its headquarters in New Delhi. It is open to school and college on a voluntary basis as a tri-services organization comprising Army, Navy, and Air Force, engaging in grooming the youth of country into disciplined and patriotic citizens. To begin with the session, we have cadets from 3 wings, that is Army, Navy, and Air Force. Cadet Company Sergeant Master Shashikant Bansode from Army wing. He is currently pursuing BBA from Pimba College and he has experience of Army attachment camp. I request to the Professor Shailesh Professor to please felicitate the CSM Shashikant Bansode. Thank you, sir. Now we have 2 cadets from Naval Wing, leading cadet Walken Wing and cadet captain Tiwari Sir. Leading cadet Walken Wing is from Division 5 Ferguson College and pursuing
from nursing camp. I request Professor Mahajan to felicitate Cadet Wakiboli and Cadet Tiwasol. Thank you, sir. Everyone, please make sure that your clap voice should be greater than my voice. Okay? Now, we have two cadets from Air Wing, Cadet Warrant Officer Yogita Lama and Cadet Stanley Ulalovich. Cadet Warrant Officer Yogita Lama, currently she is pursuing BTech degree from JSPM RSUE. She has an experience of Republic Day camp. She got an opportunity to represent Maharashtra Directorate in RDC camp and gave card of honor to the Honorable President of India. I request Professor Shailesh Pipre sir to felicitate both of them. Thank you, sir. Now, as I know you all are eager to listen the youth from NCC, I request Cadet CSM Bansuri Shishkam to encourage aspirants about NCC by giving own experience in NCC. Am I audible to everyone? Yes. Thank you. Jai Hind everyone. Jai Hind. Jai Hind everyone. Jai Hind. Jai Hind everyone. Jai Hind. हाँ, ये जोश चाहिए. So is it comfortable I speak in Hindi or should I speak in English? हिंदी. मराठी कोणाकोणाला समजते? सगळ्यांना समजते. कोणाला प्रॉब्लेम आहे काय? नाही. ठीक आहे. तर आपण आपल्या सेशनची सुरुवात करू. मराठीतच बोलेल मी तुमच्याशी. कारण जे आपलं म्हणजे मनोगत आहे आमचं ते तुमच्यापर्यंत पोहोचणं महत्त्वाचं आहे. आणि NCC नक्की आहे काय हे तुम्हाला कळणं महत्त्वाचं आहे. त्याचा लँग्वेज बॅरियर नाही आहे पण स्टेप आय स्पीक इन मराठी. ठीक आहे. तर सुरुवात अशी मी NCC जॉईन केली 17 सप्टेंबर 2020. मला NCC बद्दल माझ्या स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या सरांकडून कळालं होतं. तर सरांनी मला सांगितलं की NCC सिलेक्शन पण असतं, तुझं इंडियन नाही झालं तू ट्राय फॉर NCC. तर मग तिकडे फिजिकल क्रायटेरिया असतात. फिजिकल क्रायटेरिया विचारला मी सरांना. तर सर म्हटले 1600 मीटर रनिंग असते, पुशअप्स असतात, पुलअप्स असतात, सिटअप्स असतात आणि त्याच्यानंतर तुमचा एक रिटर्न पेपर होतो जनरल नॉलेजवरती. आणि त्याच्यानंतर मग तुमचा इंटरव्ह्यू जर घेतला तर CO किंवा AI स्टाफ असतात तिथं, जे तुमचे इन्स्ट्रक्टर असतात ते घेतील किंवा डायरेक्ट सिलेक्शन होतं तुमचं, किंवा ANO वगैरे ANO जे असतात ते तुमचे युनिटचे हेड असतात. तर ते तुमचं इंटरव्ह्यू वगैरे घेतील. तर तसं माझं सिलेक्शन सेम झालं, इंटरव्ह्यू झाला, मी क्वालिफाय झालो. त्याच्यानंतर शुक्रवार पेठमध्ये AJ कॉलेज आहे तिथे वॅकन्सी होती, तर तिथे माझं अलॉटमेंट झालं आणि त्याच्यानंतर माझ्या जर्नीची सुरुवात झाली. तर NCC नॅशनल कॅडेट कॉर्प याचा इतिहास खूप मोठा आहे. आपल्या स्वातंत्र्य आधीचा इतिहास आहे. ब्रिटिशकालीन जेव्हा म्हणजे ब्रिटिश जेव्हा आपल्यावर राज्य करत होते त्यावेळेस युनिव्हर्सिटी ट्रेनिंग कोर म्हणून त्यांचं एक नॉर्मल जशी NCC ऑर्गनायझेशन आहे तसं त्यांच्या त्यावेळेस ऑर्गनायझेशन होती बिफोर इंडिपेंडन्स. का? कारण त्यावेळेस आर्मी खूप कमी लोक जॉईन करायचे आणि त्यांना गरज
ऑफिसरसाठी किंवा मे बी सोल्जरसाठी, तर ती फुलफिल करण्यासाठी युनिव्हर्सिटी कोर असं एक ऑर्गनायझेशन त्यांनी सुरू केली. आणि जशी ती त्यांनी लागू केली तर बऱ्याच कॉलेजेसच्या युथनी त्याच्यामध्ये एनरोल केलं, त्यांचे सिलेक्शन झाले, त्यांची प्रोसेस झाली, ते सिलेक्ट झाले, ॲज अन आर्मी ऑफिसर ते काम करायला लागले. तर ते पुढं चालत गेलं. बट ज्यावेळेस वर्ल्ड वॉरचा टाईम आला त्यावेळेस आपले इंडियन ट्रूप्स सेंड केले होते वर्ल्ड वॉर टूला. तर ठीक आहे, तर मग त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हणजे जे ती ऑर्गनायझेशन होती ती त्यांच्या एक मार्क स्टँडर्ड, ब्रिटिश स्टँडर्ड जो होता त्याला मॅच झाले नाही. मग त्यावेळेसपासून त्यांनी त्याच्याकडे थोडं कमी दुर्लक्ष केलं वगैरे, आणि तिथून पुढे मग तसंच ती चालू राहिली ऑर्गनायझेशन. मग त्याच्यानंतर आपलं स्वातंत्र्य झालं. मग त्याच्यानंतर एक कमिटी बसवली गेली के एन कुंजिरो साहेबांच्या, म्हणजे कमिटी ऑफ पंडित के एन कुंजिरो हे नाव होतं सरांचं. तर ती कमिटीचे हेड होते. तर त्यांच्या अंडर त्यांनी ही कमिटी अशासाठी पाठवलेली की ड्रॉबॅक्स काय होते बाबा आधीच्याचे, की मुलं जास्त इंटरेस्टेड नव्हते काय, म्हणजे की काय ड्रॉबॅक होते त्याचे मेन्स. तर ते त्यांनी चेक केले आणि मग त्यांनी एक नवीन आयडिया प्रपोज केली पंडित जवाहरलाल नेहरूंकडे, की आपण नॅशनल लेवलवरती एक ऑर्गनायझेशन सुरू केली पाहिजे. जे इंडियन यूथ आहेत त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे अबाउट आर नेशन, की आपण आर्म फोर्सेसमध्ये सर्व करावं किंवा ॲज अन आर्म फोर्सेस पर्सनल आपण ट्रेन व्हावं आणि आपल्या देशासाठी सर्व करावं. तर तेव्हा NCCची स्थापना झाली. NCCची स्थापना ही 15 जुलै 1948च्या काळी झाली. त्याच्यानंतर मग पहिलं फक्त बॉईजसाठी युनिट होतं, ज्याला आम्ही आत्ता SD म्हणतो, सिनियर डिव्हिजन हे होतं फक्त. ज्युनियर डिव्हिजन जे ज्युनियर असतात म्हणजे 8वी ते 10वी कॉलेज स्टुडंट, स्कूल स्टुडंट त्यांच्यासाठी चालतात. त्याच्यानंतर मग गर्ल्ससाठी पण सुरू केलं इक्वालिटी म्हणून. मग जसं की वुमेन्सचं पण खूप मोठं योगदान असतं सगळ्या सेक्टरमध्ये. तसं मग 1949ला वुमेन्सचं सुरू झालं. त्याच्यानंतर फॉलोड बाय एअर विंग अँड नेव्हल विंग. मग त्यांचे इयर्स असे की 1950मध्ये एअर विंग सुरू झालं होतं आणि 1952मध्ये नेव्हल विंग सुरू झालं होतं. तर मग तसंच पुढं जात राहिलं आणि आपली 1960ची वॉर झाली, इंडो चायना वॉर. त्याच्यामध्ये खूप चांगलं प्रदर्शन होतं ऑन द बॅक एंड NCC कॅडेट्सचं. अजून वॉर होती 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, परत 1971 बांगलादेश लिबरेशन वॉर. त्याच्यामध्ये पण जे NCCचे कॅडेट्स होते त्यांनी ॲज अ सेकंड लाईन डिफेन्स ॲक्ट केलं होतं. जसं की आर्ममेंट सप्लाय, की नाईट पेट्रोलिंग वगैरे हे सगळी कामं NCCचे कॅडेट्स करत होते. तर दिस इज बेसिक पार्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री अबाउट NCC. नाव व्हॉट्स NCC आणि त्याच्यामध्ये ॲक्टिव्हिटीज काय असतात. तर बेसिक ॲक्टिव्हिटीज आर, जेव्हा तुम्ही NCCमध्ये एनरोलमेंट होता त्यांचा जो सिलेक्शन क्रायटेरिया असतो, जसं माझं झालं मी आधी सांगितलं त्या हिशोबाने तुमचं सिलेक्शन होतं आणि त्याच्यानंतर मग ॲज अ कॅडेट तुम्ही अपॉइंट होता. आणि ॲज अ अपॉइंट कॅडेट अपॉइंट झालं की मग तुम्हाला पहिले ट्रेनिंग असतं, ते कॉलेजवरती होतं तुमच्या स्पेसिफिक, जिथं तुमचं अलॉटमेंट झालं असेल तिथं तुम्हाला बेसिक ड्रिल शिकवतात, तुमचा बेसिक फिजिकल स्टॅमिना वाढवून घेतात, की बाकीचे जे कॅम्प्स आहेत त्या कॅम्प्सला तुम्ही मीट झाले पाहिजे. त्या लेवल जी असते त्याचा क्रायटेरिया, फिजिकल लेवल जी असते किंवा मेंटल लेवल स्ट्रेस जो असतो त्याला मॅच झाले पाहिजे. तर बेसिक ॲक्टिव्हिटीज जे असतात तो असतो CAT कॅम्प, विच इज कंबाईंड ॲन्युअल ट्रेनिंग कॅम्प. वर्षभरात चालू असतात हे कॅम्प वेगवेगळ्या युनिट्स अंडर. तर या कॅम्पमध्ये हा कॅम्प मोस्टली 10 दिवसाचा असतो. तर या कॅम्पमध्ये तुमचे ऑल म्हणजे तुम्हाला 10 दिवस पुणे हेडक्वार्टर तिथे आहे NCCचं, तर तिथे तुम्हाला बोलवतात आणि तिथे तुमचा 10 दिवसाचा स्टे असतो. यू स्टे विथ इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मीचे जे सोल्जर्स असतात त्यांच्यासोबत तुम्ही 10 दिवस राहतात, त्यांच्यासोबत तुम्ही ट्रेनिंग करतात, त्यांच्यासोबत तुम्ही उठतात, त्यांच्यासोबत तुम्ही झोपतात, जे सगळं करतील जे शिकवतील ते तुम्ही सगळं शिकतात. ठीक आहे. तर त्याचं बेसिक रुटीन असं असतं की नॉर्मल तुम्हाला 4:30 किंवा 5 वाजता तुमची सकाळची कॉलिंग असते. तुम्हाला मॉर्निंग कॉलिंग म्हणतात त्याला. त्यावेळेस तुमचा रोल कॉल वगैरे घेतला
सेन्स की ते तुम्हाला स्पोर्ट्स बी करून देणार नाही आणि तुमच्यावर म्हणजे डायरेक्ट पनिशमेंट असते तुम्हाला. ती पनिशमेंट बघून आपले मित्र ऑफकोर्स मज्जा घेतात. त्याच्यानंतर स्पोर्ट्स लेक्चर झाल्यानंतर एक लास्ट रोल कॉल असतो, रोल कॉल ऑफ द डे. त्या रोल कॉलला बघ चेक करतात की सगळे कॅडेट्स आहेत का, फुल प्रेझेंट असेल. सगळ्यांना अनाउन्समेंट देतात की रात्री कसं होईल, डिनर किती वाजता होईल, किती वाजता संपेल. अँड दिस इज वॉट द टाइम टेबल इज फॉर होल 10 days. हा 10 days तुम्ही हा टाइम टेबल पूर्ण फॉलो करता. त्याच्यानंतर दुसरा कॅम्प असतो अॅन्युअल ट्रेनिंग कॅम्प. हा पण सेम असतो. हा द लास्ट कॅम्प असतो, वर्षातला शेवटचा कॅम्प असतो. तर याच्यामध्ये पण ज्या कॅडेट्सला जे मधले कॅम्प आहेत त्यांच्या स्कूल किंवा लेक्चर्समुळे ज्यांना अटेंड करता आले नाही त्यांच्यासाठी स्पेशली हे कॅम्प ऑर्गनाईज केले जातात. त्याच्यानंतर आर्मी अटॅचमेंट, जो मी एक्सपिरियन्स केला आहे. आर्मी अटॅचमेंट कॅम्प हा कॅम्प असतो जिथे आर्मी सध्या स्टेशन आहे. जसं की आपलं औंधचं मिलिटरी स्टेशन आहे, आपलं सदर्न कमांड पुणेचं, परत नागपूरमध्ये आहे. माझा नागपूरला झाला होता, नागपूर काउंटी, तिथं ऑफिस ट्रेनिंग अकॅडमी पण आहे, OTA. तर तिथे कॅम्प झाला होता आणि तिथे 15 दिवसाचा कॅम्प होता माझा. सो 15 दिवस आम्ही प्रॉपर आर्मी लाईफ जगत होतो. जे नवीन रिक्रूट झालेले असतात त्यांची ट्रेनिंग, आमची ट्रेनिंग एकत्रच चालायची. आणि इथे तरी तुम्हाला 5ला उठायला लावतात आणि त्याच्यानंतर PT करायला लावतात. तिथे तुम्हाला 3-3:30ला उठावं लागतं, 4:30ला तर तुमचे डॉट फॉलिंग असतात आणि 4:30ला जर तुम्ही उशिरा आले तर तुमचा पूर्ण दिवस वाईट लागला असं समजून घ्यायचं. तुम्ही सगळीकडे पनिशमेंट खातच फिरणार. तर आर्मी अटॅचमेंट कॅम्पचा जर एक्सपिरियन्स सांगायचं झाला तर तिथं नागपूरमध्ये GRC गार्ड रेजिमेंट ही सगळ्यात सिनियर मोस्ट रेजिमेंट आहे इंडियन आर्मीची. ती स्टेशन आहे आणि तिथून जे ऑफिसर जे निघतात ते एकदम टॉप क्वालिटीचे असतात ॲज कम्पेअर्ड टू अदर. म्हणजे असं कंपॅरिझन करणं पण चुकीचं आहे, बट स्टील तिला सिनियर मोस्ट रेजिमेंट म्हणतात इंडियन आर्मीची. तर गार्ड रेजिमेंटमध्ये आमचा कॅम्प असताना आम्ही बऱ्याच गोष्टी आम्हाला शिकायला भेटल्या. आमचं रुटीन्स त्यांच्यासोबत होतं म्हटल्यावर आम्ही म्हणजे समजा ते जर 100% असतील, आम्ही त्यांचे 25% तरी झालो आहोत. त्यांच्यासोबत ट्रेनिंग करून आम्हाला एक नंबर वाटलं. तिथलाच एक छोटासा किस्सा सांगतो माझ्या मित्राचा. त्याचे केस खूप वाढले होते आणि तिथे बार्बर शॉप होतं आणि आमचा दुपारचा टाईम होता. दुपारच्या टाईमला कधी तुम्हाला फावडा वेळेला असं टाईमपास करायला भेटत नाही, ड्युटीज लावतात. तर त्याची क्लिनिंग ड्युटी होती. तो आमचा जिथे आम्ही राहत होतो तिथला वरांडा साफ करत होता आणि वरांड्याच्या ऑपोजिट साईडला बार्बरचं शॉप होतं. तर त्या सरांकडं बहुतेक कोण नसेल त्या टायमाला, तर त्यांचा ब्रेक झाला होता आणि ते आले बार्बर शॉपमध्ये आणि त्यांनी बघितलं की हा झाडून घेतोय. त्याला म्हटलं इकडे तू काय असं पॉईंट केलं त्या डोक्याकडे. त्याला कळालं. तो म्हटला काय सर कुछ गिरा आहे का सर, असं विचारलं ते. तर सर म्हटले नाही ते बाल इतनी क्यों लंबे सर, वो बाल काटणं बोल गया. अच्छा बाल काटणं बोल गया इधर. तर वरून मी हे सगळं बघत होतो. हे सगळं कॉन्व्हर्सेशन त्यांचं अवघ्या 30 सेकंदात झालं. त्याला 5 सेकंद आतमध्ये गेलं, 5 सेकंदात बाहेर. त्याचा अख्खा टक्कल करून टाकलं होतं. म्हणजे डिसिप्लिन जे असतं ते तुमचं एकदम टॉप लेवललाच पाहिजे. तर हे कळालं मला. म्हणजे तुम्ही थोडं जरी तुमचं नख वाढलेलं दिसला किंवा केस वाढलेले दिसले किंवा तुमची दाढी वाढलेली दिसली, गायब तुम्ही तिथून डायरेक्ट. त्याच्यानंतर असतात OT अटॅचमेंट कॅम्प असतो, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी जे असते त्यांच्यासाठी. तर IMA अटॅचमेंट कॅम्प पण असतो. आता महाराष्ट्रामध्ये तर एकच वॅकेन्सी ती 1 किंवा 2 म्हणजे IMA सगळ्यांना माहिती इंडियन मिलिटरी अकॅडमी. तर त्याच्यासोबत अटॅचमेंट कॅम्प असतो. तिथले जे विद्यार्थी असतात त्यांच्यासोबत आपण राहतो 10 ते 15 दिवस. सेम रुटीन असतं. त्याच्यानंतर मिलिटरी हॉस्पिटल अटॅचमेंट कॅम्प असतात, म्हणजे मिलिटरी हॉस्पिटल आहे त्यांच्यासोबत. त्याच्यानंतर नॅशनल इंटिग्रेशन कॅम्प असतो. हा नॅशनल कॅम्प आहे जिथे ओव्हरऑल अख्ख्या भारतामधून NCC जे 17 डिरेक्टरेट आहेत, तर त्या डिरेक्टरेटमधून सगळे कॅडेट्स एक सिलेक्शन क्रायटेरियामधून पास होतात आणि जे वरची 3 क्वालिटीचे स्टुडंट्स राहतात त्यांना या कॅम्पसाठी पुढे फॉरवर्ड केलं जातं आणि हा कॅम्प कंडक्ट केला जातो. त्याच्यानंतर असतो BLC आणि ALC. BLCचा फुल फॉर्म आहे बेसिक लिडरशिप कॅम्प आणि ALCचा ॲडव्हान्स लिडरशिप कॅम्प. हे लिडरशिपसाठी टू डेव्हलप लिडरशिप क्वालिटीज इन इच अँड एव्हरी कॅन्डिडेट. तर त्याच्यामध्ये पण जेव्हा तो कॅन्डिडेट त्या बेसिक युनिटमध्ये त्या सिलेक्शन प्रोसेसमधून ज्यावेळेस पुढे जातो त्यावेळेस त्याला एक ऑपॉर्च्युनिटी भेटते हे कॅम्प्स करायला. त्याच्यानंतर असतात वेगवेगळे हायकिंग अँड ट्रेकिंग कॅम्प्स. तर आताच 2 महिन्यापूर्वी एक न्यूज आली होती न्यूजपेपरमध्ये, लोकमत सगळ्या पेपरमध्ये होती बेसिकली. तर
वुड बी डिरेक्टरेटची एक मुलगी होती, तिने हा हायकिंगचा कॅम्प केला होता आणि ती माउंट एव्हरेस्ट क्लाइंब केलं होतं तिने. आय होप तुम्ही ही न्यूज वाचली असेल नाही, बट स्टील. त्याच्यानंतर TSC अँड RTC. TSC स्थल सैनिक कॅम्प स्पेसिफिकली फॉर आर्मी, आणि नेव्हल आणि एअरचे सेम कॅम्प असतात, बट त्यांचे नौसैनिक कॅम्प आणि हे वायुसैनिक कॅम्प असतो. त्याच्यानंतर TSC मध्ये बेसिकली तुमचं फुल फिजिकल बघतात, तुम्ही फिजिकली किती स्ट्रॉंग आहे. त्याच्यामध्ये TSC मध्ये वेगवेगळे इव्हेंट्स असतात, जसं तुमचं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग झालं, मॅप रिडिंग झालं, हेल्थ अँड हायजीन म्हणून एक सब्जेक्ट असतो तो झाला. त्याच्यानंतर फील्ड सिग्नल्स असतात. त्याच्यानंतर अजून फील्ड सिग्नल्स आणि बॅटल क्राफ्ट आणि फील्ड क्राफ्ट, ज्याच्यामध्ये बॅटलच्या वेळेस तुम्ही काय केलं पाहिजे आणि फील्ड क्राफ्ट इज लाईक ज्यावेळेस तुम्ही म्हणजे पीस टाईममध्ये असतात त्यावेळेस तुम्ही काय प्रॅक्टिसेस केले पाहिजे ते सगळं शिकवलं जातं. ज्यावेळेस तुम्ही एनरोल व्हाल तुम्हाला एक NCC हँडबुक भेटेल, किंवा आत्ता पण जर तुम्ही प्ले स्टोर उघडलं आणि DGNCC टाईप केलं तर DGNCC कडून ॲप जो बनवलेला आहे NCC कॅडेटसाठी ते तुम्ही डाउनलोड करून तो वाचू शकता. त्याच्यामध्ये पूर्ण इन्फॉर्मेशन आहे अबाउट NCC आणि NCC जे वेगवेगळे सब्जेक्ट आहेत, NCC जे तिन्ही विंग्सचे जे सब्जेक्ट आहेत ते पण तुम्ही स्टडी करू शकता. फ्री आहे तो ॲप, काही चार्जेस नाही आहे, लॉग इन ID वगैरे काय नाही. त्याच्यानंतर झाला RTC रिपब्लिक डे कॅम्प, योगिता मॅम जाऊन आले रिपब्लिक डे कॅम्पला. तर हा सगळ्यात NCC कॅडेटचा ड्रीम असता हा कॅम्प. RTC कॅम्प हा 6 महिन्याचा असतो आणि माझ्यापेक्षा चांगलं योगिता मॅम सांगू शकतील ते, त्याच्यामुळे हा पार्ट मी सोडतो. फक्त एवढं सांगेल की RTC कॅम्प असतो 6 महिन्याचा टेन्युअर असतो त्याचा. त्याच्यानंतर असतं युथ एक्सचेंज प्रोग्राम YP. RTC मधून सिलेक्ट होतात पोरं आणि त्याच्यानंतर युथ एक्सचेंज प्रोग्रामसाठी पाठवतात, ज्याच्यामध्ये कॅडेट्सला बाहेर देशात जाण्याची संधी मिळते फॉर लाईक 15 or 20 days. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट सर्टिफिकेट्स, A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट आणि C सर्टिफिकेट, हे 3 महत्त्वाचे सर्टिफिकेट असतात. A सर्टिफिकेट हे स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्सला असतात, जे ज्युनियर डिव्हिजन असतात 8 to 10 हे त्यांना भेटतं. त्याच्यानंतर येतं सिनियर डिव्हिजन, त्याच्यामध्ये B सर्टिफिकेट आणि C सर्टिफिकेट भेटतं. ज्यावेळेस तुम्ही तुमचे 2 वर्ष कंप्लीट कराल त्यावेळेस तुम्ही B सर्टिफिकेट क्वालिफाय व्हाल एक्झाम देऊन. आता मी B सर्टिफिकेट होल्डर आहे आणि त्याच्यामध्ये मला अल्फा ग्रेड आहे. अँड आफ्टर दॅट देर इज C सर्टिफिकेट. नाव आय एम अपिलिंग फॉर C सर्टिफिकेट. सो आता त्याची एक्झाम पुढच्या फेबमध्ये होईल. सो हे C सर्टिफिकेट सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. C सर्टिफिकेट ज्या कॅडेटकडे असतात त्या कॅडेटला ऑल डिफेन्स सर्व्हिसेसमध्ये प्रेफरन्स पहिला असतो. दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ C सर्टिफिकेट. बट मी याच्याकडे बेनिफिट सारखं नाही बघत, आय लुक इट ॲज अ लर्निंग. कारण सगळ्याच गोष्टी फायद्यासाठी हवं हे गरजेचं नसतं, आपण त्यातून शिकणं महत्त्वाचं असतं. त्याच्यानंतर वेगळे एक बेस्ट थिंग ऑफ NCC इज आफ्टर C सर्टिफिकेट तुमच्याकडे तुम्हाला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनसाठी डिरेक्ट एंट्री असते तुम्हाला. त्याच्यानंतर व्हॉट डज NCC डू इन युअर पर्सनल लाईफ, काय वाटतं? आत्ता एवढं ऐकलं किंवा जेवढ्या पण NCC कॅडेट्सला तुम्ही बघितलं असेल, काय डिफरन्स वाटतो तुम्हाला? असं बघू नका, विचारतोय मी प्रश्न. हां, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन. अजून मेंटल टफनेस. मेंटल टफनेस. अजून इमोशनल स्टेबिलिटी. रिस्पेक्ट टू टाइम. अजून हार्डवर्क. अजून पर्सनॅलिटी. कॉपरेशन. काय? कॉपरेशन. ऑपरेशन. कॉपरेशन. अच्छा, कोऑपरेशन. Yes. ओके. डेडिकेशन. डेडिकेशन. अजून कन्सिस्टन्सी. कन्सिस्टन्सी. अजून तुमचं काय म्हणणं आहे, या सर्व क्वालिटीज तुमच्यात नाही आहे का? आहेत का नाही? आहेत का नाही? अरे आहेत का नाही? मला अजून आवाज येत नाही. अरे आहेत का नाही? आहेत, सगळ्यांच्यात असतात त्या क्वालिटीज. फरक काय असतो? व्हॉट्स द डिफरन्स? क्वालिटीज सगळ्यांच्याच असतात, डिफरन्स काय? एनीबडी?
कॉन्फिडन्स यू आर स्पीकिंग अबाउट. तुझ्यात पण कॉन्फिडन्स आहे, तुझ्यात पण कॉपरेशन आहे, तुझ्यात पण टीमवर्क आहे, तुझ्यात हार्डवर्क आहे, तुझ्यात डिसिप्लिन आहे, सगळ्या क्वालिटीज आहेत तुझ्यात. फक्त तू तिथे मी इथे. व्हॉट्स द डिफरन्स? Experience. नॉट एक्सपिरियन्स. Efforts. You are doing, we are developed. Execution. Utilizing. युटिलायझिंग ना. Execution. Uniform. तू त्या युनिफॉर्म तर आहेच, बट एक छोटासा माइन्यूट डिफरन्स आहे की आम्ही ज्यावेळेस एनरोल होतो आम्ही या सगळ्या गोष्टींवरती काम करतो. ठीक आहे, तुम्ही कॉन्शियसली या गोष्टी डेव्हलप करायला कधी काम केलंय का? केलंय का? त्याच्यामध्ये नॅचरल असतं. जर एखादा मुलगा आहे त्याच्यामध्ये नॅचरल इनबिल्ट क्वालिटी असते की बाबा तू चांगले मित्र बनवतो, त्याच्या घरच्यांमुळे त्याच्या सवयी चांगल्या आहेत. जर पण घरचे काय सगळे चांगलंच सांगतात, पण फॉलो करतो का आपण? नाही. खरं ते काही गोष्टी अशा पण आहेत ज्या आमच्यात कमकुवत आहेत, बट आम्हाला त्या माहिती आहेत आणि आम्हाला हे पण माहिती की आम्ही त्या डेव्हलप कशा करणार. डिफरन्स इथं असतो की मुलांना कळतच नाही की बाबा आपल्याला ह्या क्वालिटीमध्ये आपली डेव्हलपमेंट करायची. ठीक आहे, एनसीसी तुम्हाला हे शिकवतंय की बाबा तुझ्या सगळ्या क्वालिटीज आहेत, ते तुला पाथ देतात की तू ह्या क्वालिटी डेव्हलप कशा करणार. आणि हेच डेव्हलपमेंटची जी असली रिस्पॉन्सिबिलिटी जी तुम्ही घेता स्वतःला डेव्हलप करण्यात. ज्यावेळेस दर कॅन्डिडेट किंवा दर युथ असतो किंवा दर जो सिटीजन असतो, ज्यावेळेस तो स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतो ना, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनतो इंडियासाठी. जेव्हा तू स्वतः चेंज करतो त्यावेळेस तू भारत बदलायला लागतो डायरेक्ट. सगळ्यांना वाटतं की भाऊ हे बदललं पाहिजे, हे बदललं पाहिजे, ते बदललं पाहिजे. असं नाही बदलू शकत. पहिला बदल स्वतःच घडावा लागतो. ठीक आहे, तर हा मोटिव्ह असतो एनसीसीचा तरी मेन मोटिव्ह, जो मी म्हणजे एक्सपिरियन्स केलेला आहे आत्तापर्यंत. मी मला जसं बॅकवर्ड बघतो 10वीपर्यंत की 10वीपर्यंत मी काय केलं, माझ्या सवयी काय होत्या, 11वीत मी काय केलं, माझ्या सवयी काय होत्या, 12वीत मी काय केलं, माझ्या सवयी काय होत्या, फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर. ज्यावेळेस मी हे सगळे क्लासेस कम्पेअर करतो की वाटतं की नाही हो आपण काही ना काही करू शकतो आणि हे ह्या डेव्हलपमेंटमुळेच आहे. आणि अजून ते डेव्हलपमेंट चालूच आहे आणि ही डेव्हलपमेंट कधी थांबत नाही. So any question from your side? Anything you want to know? Sure. Thank you. Jai Hind everyone. Thank you, Shashikant, to give brief history about NCC and what is NCC. So now I would like to call Cadet Warrant Officer Yogita Lama to give his experience in NCC and brief about our camp. Good afternoon, everyone. Good afternoon. I am Cadet Warrant Officer Yogita Lama, and I am currently doing my third year from Electronics and Telecommunication. And today I would like to share my experience as well, and about also the awareness as in what NCC really is. So, as mentioned by Shashikant, everything about NCC, the criteria, the enrollment procedure, everything. So, in the very first step, I would like to tell you that NCC is something, a very large, one of the largest organization in the whole world. जैसे हमारे यहाँ पे NCC है वैसे दूसरे countries में भी है, लेकिन उनका नाम अलग है. So the main motive of NCC is to build up the youth of our country, so that बहुत एक secular output मिले हमें और एक sense of patriotism जो youth में वो हम grow कर सकें. As you know कि 70 to 80% of our population is youth. यानी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा population is youth, like you and me. So हमारा ये मोटिव रहता है एनसीसी का कि हम ये सारे बच्चों को या फिर यंगस्टर्स को इतना नॉलेज दे पाए कि वो अपने कंट्री को कैसे आगे लेके जाए. नॉट इन द सेंस ऑफ जीडीपी, नॉट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक, वो तो हम कर ही रहे, लेकिन द मेन थिंग इज टू हमारे पेट्रियटिज्म कितनी है हमारे अंदर. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज एंड वेरी वास्ट. सो हमारा जो यूथ है वो बहुत कुछ दे सकता है एज इन द सोशल अवेयरनेस के फॉर्म में. एनसीसी में बहुत सारे ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं अलग पीपल के साथ
और उनको बताते हैं, जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर कराते हैं लोगों को, हम योगा कंडक्ट करते हैं सो दैट हेल्थ एंड हाइजीन कैसे रखना है। बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड, हमारे ये मोटिव रहता है कि यूथ को हम कैसे एम्पावर करें कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए, वेदर इट बी फॉर लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड, बट हम इस सारे वैल्यूज़ को आगे लेके जा सकते हैं और हम इसको हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन करते हैं। सो एनसीसी ये 3 साल का होता है पैरेलली विथ एकेडमिक्स। सो अगर आप 4 ईयर का कोर्स कर रहे हो तो आप अपने सेकेंड ईयर में एनरोल कर सकते हो, अगर आप 3 इयर्स का कोर्स कर रहे हो तो आप अपने फर्स्ट ईयर में एनरोल करना इज इम्पॉर्टेंट। तो अभी मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी कि एयरविंग का क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि आर्मी का शुरू में बता दिया। सो एयरविंग एयरफोर्स विंग रहता है, इसमें हम बेसिकली हम कॉमन सब्जेक्ट के साथ एक स्पेशल सब्जेक्ट भी स्टडी करते हैं, दैट इज़ ब्लू बुक, और उसमें हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके एयरक्राफ्ट के बारे में स्टडी करते हैं, फिर हमने जितने भी ऑपरेशन अब तक किए हैं इंडियन एयरफोर्स में उसके बारे में स्टडी करते हैं। और साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट है दैट इज़ एरो मॉडलिंग, यानी कि हम यहाँ पे मिनिएचर एयरक्राफ्ट बनाते हैं जो हूबहू रिजेम्बलेंस करता है हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का। फिर हम कंट्रोल लाइन भी करते हैं और हम रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट बनाते हैं छोटे छोटे, जिसमें हम छोटे एयर मॉडल्स तैयार करते हैं और उनको हम फ्लाई कैसे कर सकते हैं वो पढ़ते हैं। सो दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द एयर कैडेट्स। और बीइंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग पार्ट यू ऑल्सो हैव टू डेवलप अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स और लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो ये प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उसमें हम बहुत टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वे एक एरो मॉडलर का भी काम होता है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम एरो मॉडल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये होगा एक हैंड्स ऑन चीज़ जिसके ऊपर हम खुद से काम करते हैं। इसके अलावा भी एयरविंग में एक बहुत आई गेस एक प्रेशियस गिफ्ट होता है कि हर एयरविंग के कैडेट के पास होता है कि उसे फ्लाई करने का भी चांस मिलता है। हम हमारे पुणे में वी आर ब्लेस्ड टू हैव एनडीए दैट इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो एनसीसी का वहाँ पे एक माइक्रोफ्लाइट एयरक्राफ्ट है जिसमें हम हमारे पायलट्स यानी कि जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं जो कमीशन होते हैं यहाँ पे, तो उनके साथ हमें मौका मिलता है कि हम एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं। सो उसके लिए भी एक स्पेशल बुक होता है जिसे हम SOP बोलते हैं, जिसपे हमें हमारे एयरक्राफ्ट के बारे में स्पेसिफिकेशंस लर्न करने होते हैं, उसके प्रोसीजर्स लर्न करने होते हैं, वो एयरक्राफ्ट चलता कैसे है, उसमें फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, वो उड़ता कैसे है, वो लैंड कैसे करता है, उसके बारे में प्रोसीजर्स होते हैं। तो वो सब आपको सिखाया जाता है, आपको एयरक्राफ्ट उड़ाने का मौका मिलता है। और इसके साथ ही आपको पूरे साल भर में 2 या 3 सॉर्टीज टाइप मिल जाते हैं आपको, जिसका आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि नॉट अ नॉर्मल पीपल कैन गो और दे कैन एक्सपीरियंस को इवन देखने के नहीं मिलता। और हमारे यहाँ पे AFNC भी है, तो हमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स के वो देखने मिलते हैं, हमें हेलीकॉप्टर्स देखने मिलते हैं, उनके बारे में हमें सीखने मिलता है, हमें उन्हें सामने ऐसे देखने मिलता है, उनको टेक ऑफ और लैंड करते हुए भी देखने का मौका मिलता है। तो ये एयरविंग का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस गिफ्ट होगा जो मैं बोलूँगी कि यू शुड ऑप्ट फॉर। और साथ ही में इसके साथ एयरफोर्स के कुछ कैंप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप। ये पूरा एयरफोर्स का कैंप होता है, ओनली एयरविंग के कैडेट्स इसमें पार्ट लेते हैं। और इस कैंप का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव होता है कि जो एयरविंग के कैडेट्स है वो एकदम नज़दीक से इंडियन एयरफोर्स को देख पाए, एकदम उनके कैंप्स को अटेंड कर पाए। सो ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हमें .22 राइफल शूटिंग मिलती है जिसमें आपको असली वेपन दैट इज .22 राइफल वो आपको चलाने मिलती है। फिर हमें स्केट शूटिंग भी होता है। स्केट शूटिंग इज द थिंग कि मूविंग ऑब्जेक्ट को आप कैसे शूट करते हो, वो चीज़ सीखने मिलती है। ड्रिल होता है और मेन स्टडीज़ जो होता है सिलेबस जो एकेडमिक ईयर में आपको रिसर्च में तो देना ही होता है, लेकिन वायु सैनिक कैंप में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलती है। और इसके साथ अलग अलग कैंप्स होते हैं जिसमें एयरफोर्स के कैडेट्स बहुत एलिजिबल है डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि एनसीसी के थ्रू आप स्पेशल एंट्री भी ले सकते हैं इफ़ आपको जाना है इंडियन आर्म फोर्सेस में। सो देयर इज़ अ सिलेक्शन क्राइटेरिया वेयर एनसीसी स्पेशल एंट्री इज गिवन द कैडेट्स होल्डिंग C सर्ट और उसमें अल्फा ग्रेडिंग होगी तो आप लोग का प्रेफरेंस और ऊपर चला जाता है। तो ये स्पेशल एंट्री के थ्रू आप रिटर्न एग्जाम नहीं दे सकते, आप डायरेक्टली SSB के लिए एलिजिबल होते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है एनसीसी का। और जैसे कि एनसीसी का सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया गया है उसमें सेम एयरफोर्स के लिए भी होता है, एयरविंग के लिए सेम
कमिंग ऑन टू द पार्ट कि नेशनल कैंप्स होते हैं कुछ, जिसमें से मैंने किया है रिपब्लिक डे कैंप. तो रिपब्लिक डे कैंप इज वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस कैंप इन एनसीसी, और इसका स्टार्टिंग होता है 6 मंथ्स से होता है, आई गेस जून और अगस्त से जाता है. और ये होता है दिल्ली में, जहाँ पे आपको बहुत सारे इवेंट्स में पार्ट लेने मिलता है आरडीसी के थ्रू. कल्चरल इवेंट भी होता है जिसमें आप अपने डायरेक्टरेट यानी अपने स्टेट के कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो ऑल ओवर इंडिया. और इसके साथ ही आपका ड्रिल होता है. ड्रिल में यू हैव गार्ड ऑफ ऑनर, वेयर आप सारे आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ, एयर के चीफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको गार्ड देते हो, सलामी देते हो आप उनको वेपन्स के साथ. और एक होता है राजपथ, जो अभी कर्तव्य पथ बोलते हैं उसे. उसका होता है कि कर्तव्य पथ में बहुत सारे इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स चलते हैं. तो उसमें से 2 ट्रूप होता है वो एनसीसी का होता है, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का. तो वो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे छट के वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं और वो ट्रूप के अंदर चलते हैं. सो इट्स लाइक कि यू रिप्रेजेंट अपना स्टेट भी रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, और वहाँ पे जाके एनसीसी के कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कर. तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और ऑल्सो अदर इवेंट्स आर देयर, लाइक बेस्ट कैडेट भी होता है जिसमें आप वेतन ले सकते हो. प्राइम मिनिस्टर खुद आपको मेडल देते हैं, मेडल देते हैं. सो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे. और इसके साथ तो एक मैंडेटरी कैंप तो आपको करना होता है. तो एनसीसी के थ्रू आप क्या सीखते हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका डिसिप्लिन ग्रो होता है, आप में कॉमरेडशिप आती है, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. बीइंग इंजीनियर्स, आई नो कि आप लोगों को बहुत पढ़ाई करने आ गए, यू हैव टू मेंटेन योर एकेडमिक्स एज वेल. बट आई वोंट थिंक कि ये एक डिफिकल्ट टास्क है अगर आप एनसीसी के लिए भी ऑप्ट करते हो, क्योंकि हमारे कॉलेज आरएसयूई से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनसीसी में पैरेलल कर रहे हैं, और कर ही नहीं रहे बल्कि बहुत एक्सेल भी कर रहे हैं. इसमें बहुत सारे लोगों को प्रेस्टिजियस कैंप्स करने का मौका मिला है. और साथ ही हमारे कॉलेज का नाम भी बहुत हुआ है, बिकॉज वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन सच कैंप्स थ्रू आउट द ईयर, एंड वी हैव बीन रिप्रेजेंटिंग आवर कॉलेजेस एज वेल. सो आपको मैं बताऊंगी कि सेकेंड ईयर में आप एनसीसी ऑप्ट करते हो, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो जो परेड्स होते हैं, जो रेगुलर परेड्स होते हैं, हमारे फॉलोइंग्स होते हैं, वो आर्मी कैडेट्स के लिए अलग होता है, एयर कैडेट्स के लिए अलग होता है, और नेवी कैडेट्स के लिए अलग होता है. सो आर्मी का जो पीरियड ऑफ टाइम इन अ वीक होता है वो मैक्स होता है, मतलब 2 से 3 फॉलोइंग्स होती हैं उनकी. एयर कैडेट्स का एक ही फॉलोइंग होता है, वो संडे को होता है. सो अगर आप लोग एयर विंग में ले रहे हो तो इंजीनियर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बिकॉज इंजीनियर्स को पूरे वीक में प्रैक्टिकल्स होते हैं, आप लोगों के लेक्चर्स होते हैं, सो यू कांट मिस इट. लेकिन संडेज को फॉलो करके आप वो भी अटेंड कर सकते हो, पैरेलल आपका एकेडमिक्स भी चलता रहेगा. सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप लोग ट्राई करो, गेट इन टू इट, एंड ऑल्सो स्प्रेड अमंगस्ट योर अदर फ्रेंड्स कि आप लेना चाहते हो तो ले. एनी क्वेश्चंस कैंप्स के बारे में या फिर सिलेक्शंस के बारे में? सिलेक्शंस तो आपको देने पड़ेंगे, फिजिकल पहले देना पड़ेगा, फिर रिटर्न देना पड़ेगा, और एज वेल इंटरव्यूज भी होंगे. सो ठीक है, ऑल द बेस्ट, और आई होप कि आप में से कोई सिलेक्ट हो जाए, इवन इन एनी ऑफ द वेज. थैंक यू. Thank you, Gita, for giving information about AWNCC. It is proud moment for JSPM RSCOE that very first time students from RSCOE has been selected for the Republic Day camp. We have another cadet warrant officer, Gadio Pradesh. He was also appeared for the Republic Day camp. So, due to some reason, he was not able to come here. So we give big clap for him. Now I request to Cadet Saud to give his experience in NCC. Jai Hind everyone. Myself Cadet Shravani Valuns. I am a computer science student, second year in same college. Everything is said by Lava ma'am, but I would only say that NCC gives you environment where you can develop your skills, like you learn to do hard work. I am in second year now, so I am going to experience all the camps and that stuff. But now I have learned in
and like how much you give your efforts for this. If you want to opt for defense, then you have to be consistent in this. Like NCC gives you environment for discipline. So. Thank you, sir. Now I request to leading cadet Akimani to give his experience in naval week. Good afternoon. Jai Hind. Jai Hind. Guru Rai. So good afternoon to all the precious sitting here. Before I start, I would like to know who really wants to join NCC. Just raise your hands. Yes. Okay. As we know, NCC is the National Cadet Corps, is a youth wing of Indian Armed Forces, the world's largest uniform youth organization. It's a tri-service organization comprising the Army, Navy and Air Force. Coming to Naval Wing NCC, we have the best unit called the 3 Maharashtra Naval Unit, among the rest 6 units of Maharashtra. Our unit has given best results rankings at national level camps continuously. Those who are in first year of 3-year graduate course and those who are in second year of 4-year graduation course, they can enroll for Naval Wing NCC. So currently Open Division have already started enrollment procedure, and you can see Cadet Captain Saurabh Tiwari sitting here, who will be a responsible cadet and clear all your doubts. So selection procedure to join will consist running about 1.6 to 3 kilometers, followed by 20 push-ups and 20 sit-ups. Written exam and interview will be conducted. Written exam is mostly related to all the current affairs, then basic information of Indian Armed Forces. Then you go through the personal information and general awareness in your interview. So about my experience, once you are selected, trust me, your life will change. Your life will change forever. You will be more disciplined, sacrificing your hairstyles and clean shaving those fancy beards. You will become punctual, always active and alert in all the things you do. Improve your posture due to that lovely ragda. रगड़ा पता है सबको? उसमें फ्रंट रोल होता है, सिटअप्स होता है, डिप्स होते हैं. It's good for your posture and you become more alert. कोई काम करने से जैसे कि शशिकांत सर ने हमें बताया कि रगड़ा कैसे होता है, how do you suffer from it. So hence you become physically as well as mentally strong. NCC doesn't give you bread and butter, but yes, it will definitely give you those qualities to earn bread and butter. But okay, confidence. Okay, so NCC also boosts your confidence to be an asset for your nation, to join Indian Armed Forces as an officer. Now coming to prestigious camps which Naval NCC gives you. So you all can have a look at some photos taken during some camps. So first one is the Republic Day camp. Second one is North camp, in which we have various events. हर कैंप में almost 2 to 3 events, 2 or more than 3 events होते हैं. जैसे कि rigging. This is semaphore. This is ship to ship. This is used for ship to ship communication. Okay, flags. This is the drill competition. This is the boat pulling competition. This is firing. This is ship modeling. This is the sea attachment camp. This is the overseas deployment camp. Where we travel
through ships. We live a ship life in the South African countries. These are some photos of overseas deployment camp. Yes. This is the mountaineering camp, All India Expedition, as Shashkan sir has mentioned. She is the girl from UP. And this is the sailing camp. Then comes the yachting camp. Then this is the Navy camp, most enterprising naval unit. So what it does say, not a single rupee is charged for all these camps. विश्वास हो रहा है? I bet no community or organization can conduct such adventurous camps for free. They are trained by our naval professionals. Okay? So hence this was all about naval NCC and the camps. At last, NCC makes you a cadet from a regular student. It gives you an extraordinary life. Now I would like to conclude by saying, when your pen becomes rifle, when your shirt becomes uniform, when your shoes becomes combat and drill marching boots, when your teachers becomes instructor, when your prayer becomes parade ground, when your mother becomes motherland, that will be the day you become a cadet. As I earlier asked that who wants to join NCC, I want that Josh to be continued for the rest of your life. Almost everyone raised their hands. And yes, talking about CEC, पिछली बार जो कॉन्क्लेव हुआ था CEC का, तो मैं आ नहीं पाया था. So I would like to add some words. So competitive exam seal, the motto itself defines you all. Shastra is Shastra. To be honest, I have seen many books regarding competitive exams who are not so active, just want business, framing expensive fees, etc. Honestly, this is the best group according to me. Watching, hearing about the daily learning sessions, guest lectures, introductory sessions, essay writing, debate competitions, group discussions, SSB program, the men which participation in the Quality Circle Excellence Center, etc. That is just super. Really appreciable how this group is continuously developing so fast and perfect in very short time. Also, I noticed the best thing that each and every student is participating and expressing themselves in all the programs conducted till now. Now, और CEC के बारे में और बोलने गए तो I don't think that इस लेवल पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क कर रही हो. And come on, have a round of applause for our community exam cell. And thank you for inviting me here and to deliver some words to all these aspiring and sparkling students present here. Thank you and Jai Hind. Thank you for giving brief information about naval camps. So, here some user feedback about CEC. So, बार-बार मुझे बोलता था कि CEC ऐसा है वैसा है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो. तो मैं ऑफलाइन में आके मैं उसके पीछे कभी नहीं बोला टीम मेंबर के साथ कि ऐसा फीडबैक आ रहे हो. सो आई वांट कि वो बता के आप बोलो. सो उसमें आप बोलो. So now I request to cadet captain Saurabh Tiwari to give his experience in NCC. Jai Hind. जोश है? Yes. दिख नहीं रहा.
फ्री महाराष्ट्र नेवल यूनिट को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट भी हूँ, थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ आया हूँ कि हमारा इनरोलमेंट चालू है फ्री महाराष्ट्र नेवल यूनिट का ओपन डिवीजन का। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज से भी बच्चे पार्टिसिपेट करें उसमें। और जो फर्स्ट ईयर के कैडेट्स हैं वो अभी एलिजिबल है, इसलिए मैं आया हूँ इधर। और सीसी ने राम ने मुझे इनवाइट किया है तो मैं उनको थैंक यू भी बोलूँगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कैंप का, मैंने अभी तक 9 सैनिक कैंप किया है और अभी जो मेरा 3 जुलाई को जो कैंप है वो शिप अटैचमेंट का कैंप है। शिप अटैचमेंट का कैंप की मैं मतलब बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि वो शिप से रिलेटेड है पूरा। हम मुंबई में जाते हैं शिप अटैचमेंट के लिए और वो हम मतलब मुंबई में शिप पे रहते हैं और वो शिप डिसाइड पहले होता नहीं है, वहाँ जाके हमें पता चलता है कि एक तो जो वहाँ एक तो मतलब जो मेंटेनेंस के लिए आई हुई शिप है उस पे काम करते हैं, या जो अभी करंटली शिप जो शोर पे आई है तो हम उस पे जाते हैं, उधर शिप के बारे में सीखते हैं, फिर इंजन देखते हैं, इंजन रूम, फिर उधर लिविंग देखते हैं कैसे रहते हैं वो लोग, कैसे मैनेज करते हैं। फिर हमें शिप के बारे में सिखाया जाता है। फिर उधर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे। फिर सर्विस सब्जेक्ट, जैसे सबने पहले मेंशन किया है, सर्विस सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है जिसमें एनसीसी के बारे में, हर एक एनसीसी का अलग अलग है। नेवी का उसमें नोट्स है, जैसे कि नेवी से जो रिलेटेड है वो सब है उसमें सर्विस सब्जेक्ट में। तो सर्विस सब्जेक्ट तो सबसे बेस्ट है, मुझे तो कॉलेज से भी अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट, इतना बेस्ट है। उसमें सीखने के लिए भी बहुत चीज मिलता है, क्योंकि जो नेवी का जो लाइफ है वो पूरा उस बुक में दिया हुआ है। सिर्फ इतना कि थोड़ा सा बेसिक है पर इनफ है वो। तो मैंने जो नौसैनिक किया था, नौसैनिक मतलब आईजीसी तक गया था मैं नासिक। तो उसमें मैंने कैंप में इवेंट जो मेरे थे वो शिप मॉडलिंग था। शिप मॉडलिंग जैसे शिप मॉडलिंग का दिखाया था सर ने पीपीटी में, तो पानी में जैसे बोट थे सर, तो शिप मॉडलिंग हमें डिजाइन करना होता है, मतलब ऐसे ब्लूप्रिंट होता है, तो उसका टॉप व्यू और साइड व्यू होता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है ना सर? यस। तो उसमें टॉप व्यू और साइड व्यू होता है, तो वो देख के हम शिप डिजाइन करते हैं। उसका हर एक शिप का अलग अलग सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में हम बनाते हैं, बड़ा नहीं करते। तो 73 टू 72 सेंटीमीटर के शिप्स होते हैं, मतलब डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स, ये 2 टाइप के शिप्स होते हैं। तो वो डिजाइन करना पड़ता है हमें, तो उसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उसमें सीखने बहुत मिलता है। पर इतना है कि उसमें पूरा डेडिकेशन देना पड़ता है, पूरा टाइम भी देना पड़ता है, पूरा दिन उसमें जाता है, टोटल 8 घंटे देने पड़ते हैं हमें। और फिर सेकेंड इवेंट मेरा था कि सर्विस सब्जेक्ट में, जैसे मैंने बताया सर्विस सब्जेक्ट। तो सर्विस सब्जेक्ट में रहते हैं नोट्स रहते हैं, शिप के बारे में रहते हैं, बोट के बारे में, फायर फाइटिंग रहता है, सेल्फ डिफेंस है, वेपन है, सब इंक्लूड है उसमें, स्विमिंग भी है। तो उसके ऊपर टेस्ट रखते हैं वो लोग, 200 मार्क्स का होता है। तो उससे रिलेटेड हमें कॉम्पिटिशन होता है, जो टॉप करता है उसे गोल्ड मिलता है, और जो गोल्ड लाता है कौन से भी इवेंट में, जो सिंगल इवेंट होता है सिंगल पर्सन का, तो उसको ओएसडी का चांस मिलता है। ओएसडी जैसे शिप का दिखाया था सर ने फोटो लास्ट में, शिप जो पानी में थी, तो वो ओएसडी है, ओवरसी डिप्लॉयमेंट। जो गोल्ड लाता है एक इवेंट में, तो उसे हम मतलब उसको सिलेक्ट करते हैं हर एक टीम से। जैसे आप पुणे से हो गए तो पुणे से सिटी है, तो पुणे, नागपुर, मुंबई, रत्नागिरी, उधर से एक ऐसे एसडी या एसडब्ल्यू सिलेक्ट करते हैं जो बेस्ट रहता है, तो उनको ओवरसी डिप्लॉयमेंट के लिए भेजते हैं। फिर वो 5 कंट्री में भेजते हैं, 5 हर एक कंट्री में उनको 1 दिन का स्टे या 1.5 दिन का स्टे होता है, और शिप पे उनको सिर्फ शिप से घूमते हो, और उनको पेमेंट भी मतलब अलाउंस भी मिलता है। तो हर एक कंट्री से 25,000 का मिलता है, उधर से घूमना भी हो गया, पैसे भी कमा लिए, और क्या चाहिए। तो और सीमाफोर, जब नेवी से हो गए मतलब नेवल विंग से, तो सीमाफोर के बारे में तो बताना चाहिए। सीमाफोर जो फ्लैग देखा था तुमने ऐसे किया था वो, तो वो ऑस्कर फ्लैग है, रेड एंड येलो कलर का। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब अभी यूज नहीं करते पर पहले बहुत यूज होता था उसका कम्युनिकेशन के लिए, शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए, डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और वो विजुअल लाइट में होता है, रात में नहीं करते क्योंकि रात में दिखेगा नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और नॉट्स मतलब रोप, जो दूरी होती है ना, दूरी नेवी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शिप को बांधने के लिए भी दूरी लगती है, शिप पे आकर रिप्लेनिशमेंट करते हैं, मतलब ट्रांसफर जो अभी देखा था बीच में दूरी रस्सी बांधी थी, और 2 शिप थे तो मेन ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो लोग, तो ऐसे फूड भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, पर वो रोप के यूज से। तो रोप का बहुत इंपॉर्टेंस है नेवी में। और हमारा एनरोलमेंट चालू हो रहा है, अभी 500 लोग तक आ गए, मतलब जो फ्रेश कैडेट्स है, तो 500 प्लस हो गया है।
तो 29 तक रजिस्ट्रेशन चालू है, तो जिसको भी करना होगा तो आराम से मेरा नंबर ले लेना और मुझे सिर्फ मैसेज करना, हाय सर मैं ये कॉलेज से हूँ, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे हूँ, ये डिपार्टमेंट, ठीक है। और आज के आज ही कर दो क्योंकि 29 को हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। और बाकी सब ठीक? बोर हो गए? नहीं? अच्छा, यूनिफॉर्म चाहिए? क्या मिल करोगे इसका? क्या करोगे? आयरन करके रख दोगे घर में? तो पहनोगे? क्या करोगे पहन के? स्टाइल मारोगे? प्राइड? साइन ऑफ प्राइड। साइन ऑफ प्राइड? वो तो बिना यूनिफॉर्म के भी आती है। नहीं ऐसे नहीं आते। नेशन को सर यूनिफॉर्म का असली अर्थ पता है किसी को? सोचना कर रहे इसके ऊपर, ठीक है? ठीक है फिर, थैंक यू ऑल। Thank you, Gaurav, for giving the brief information about Naval Wing NCC and its syllabus. So, we are proud to have ex-cadet warrant officer Sakshi Gavde. She was first student from our college, GSPM High School, who recruited in NCC. So, I request Sakshi give her experience in NCC. Hello, good afternoon everyone. So सगळे बोर झाले काय ऐकून? नाही. So let's have an interactive session. Why you want to join us? काहीतरी पाहिजे ना का उगाच सगळे करताय युनिफॉर्म पाहिजे ना? हा? ड्रीम का पण? Why? Why you want to join us? Anyone? जो एनडीए लेके आए, why you want to join us? जोर से बोला, I can't hear you. Yes. अभी भी है डिसिप्लिन? हाँ? नहीं लगता. खुद से ही बोल रहा हूँ मेरे डिसिप्लिन, ठीक है? Next. It's the first stage to get interaction or to experience the environment of defense related. Okay. You? सेम एटमॉस्फेयर मिलता है। Okay, तो अभी इधर एटमॉस्फेयर नहीं है कॉलेज में? जो डिफेंस के कैडेट्स होते हैं उनको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है जो बाहर पब्लिक में नहीं मिलता। Okay. जो जोश रहता है वो एक्सपीरियंस करने मिलता है। सेम प्रैक्टिस है। We explore new things. Okay. See, so why to join NCC? The first thing is we are in the college. तुम्हाला सगळ्यांना तो लग्नातला घोडा माहिती आहे का? ज्याच्या डोळ्यावर असे पट्टे असतात. त्याला एकाच डिरेक्शन मध्ये बघायला लावतात. आपण सगळे ते म्हणजे कॉलेजमध्ये आपण एकच बघतो प्लेसमेंट जी मिळत नाही. म्हणजे किती सीआरटी करा पण आपल्याला शेवटी कसं कसं त्यात पुश करतात आणि 5 लाख रुपयाची प्लेसमेंट देतात. बट द थिंग इज वेन यू गो टू एनसीसी और सच ऑर्गनायझेशन्स तुमचे डोळे खुलतात. लाईक यू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. कारण आपल्या वर्गात सेम एजची लोक असतात जी डिफरंट कॉलेजेसमधून असतात आणि यू इंटरॅक्ट विथ देम अँड यू गेट टू नो डिफरंट थिंग्स आउटसाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम आउट ऑफ आवर कम्फर्ट झोन. वी डू थिंग्स विच इज आउट ऑफ द बॉक्स. म्हणजे आपण कधी असं ठरवलंच नसतं की आपल्याला करायचं आहे पण आपण करतो. जसं की योगिता, शी डिड द RDC कॅम्प. लाईक शी हॅड द पॅशन टू डू इट पण तिला ते नव्हतं की ती करेल का नाही करेल बट शी डिड. सेकंड थिंग एनसीसी. एनसीसीमध्ये कॅम्प्स असतात विच इज व्हेरी मच फन. लाईक तुम्हाला तिथे इतके सारे फ्रेंड्स भेटतात की यू विल नेवर इमॅजिन. दे मेक यू बॉन्ड लाईक एनिथिंग. आता मी अँड योगिता वी डिड द सेम कॅम्प. नाउ शी इज अ गुड ज्युनियर, ठीक आहे. सो रगड़ा नहीं मिला उसको. बट इफ यू हैव लाइक जूनियर्स जो बहुत मखरा मारते की माझं तर पोटच दुखत आहे मला इथे यायचंच नाही आहे असं कधी कॅम्प त्यांना डबल रगडा मिळतात. सो बेटर वॅन यू एक्सपिरियन्स थिंग्स ना की जर तुम्ही एखाद्या गोष्ट करायचं ठरवलंय डू इट. त्याच्यात मखरा नका मारू की नाही जमणार मी कसं करेन माझं हेच दुखतंय मला पिरियड्सच आहे मला पोटात असं नाही करायचं. When you get into thing now, be consistent and give your 100%. You will 100% get the result.
अँड अबाउट सी सर्टिफिकेट. सो सी सर्टिफिकेटमध्ये जर तुम्हाला अल्फा ग्रेड असेल, ए ग्रेड किंवा बी ग्रेड असेल, तर तुम्हाला गव्हर्नमेंट जॉबसाठी काही कन्सेशन्स असतात. जसं की UPSC एक्झाम असते तर त्यामध्ये रिटर्नमध्ये तुम्हाला 25 मार्क्सपर्यंत मिळतात. इवन जर तुमच्याकडे सी सर्ट असेल ए ग्रेडवालं, तर तुम्हाला डायरेक्ट त्याची व्हॅलिडिटी 2 इयर्सची असते आणि तुम्हाला डायरेक्ट SSB&W मिळतो फॉर एव्हरीथिंग लाईक CDS आणि AFCAT दोन्हीसाठी. आणि द बेस्ट थिंग अबाउट एअर NCC ॲज योगिता सेड, फ्लाईंग विदाउट लायसन्स तुम्हाला 3 सर्टिस मिळते आणि दॅट टू विदाउट फीज. आय टेल यू, आर फी फॉर NCC फर्स्ट इयर इज 23 rupees, second year is 14 rupees and third year is 7 rupees. So in 7 rupees you can fly 3 sorties in India right now. And with the experienced officer, so why not join this? Like तुम्ही try करा, like giving a try not a bad thing. Just go and experience की काय होतं. Where we are right, know yourself and then start. Any doubts, any questions to ask them? Yes. Is physical criteria for air wing, navy and Army. same? Same. So as Sashikant. Shashwant sir mentioned, so Same. नहीं सर, नेवी का थोड़ा चेंज किया. Okay, you can tell them. Yeah. नेवी का हमने चेंज किया है. नेवी का हमने फिजिकल थोड़ा टफ रखा है इसमें, क्योंकि कैडेट्स बहुत है और हमें बेस्ट चाहिए, क्योंकि ओपन डिवीजन बहुत ऊपर लेके जाना है बाकी कॉलेज से कंपेयर करके. तो रनिंग का जो क्राइटेरिया रखा है वो 2 to 3 किलोमीटर रखा है. टाइम कोई नहीं है, पर फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 को लेंगे हम. पुशअप्स है जो लास्ट 3 होंगे, जो लास्ट 3 तक टिकेंगे लास्ट में, वो होगा. फिर क्रंचेस होगा, पहले बता रहा हूँ क्रंचेस होगा. फिर पुलअप्स भी हो सकता है और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग होगा. उसके बाद एग्जाम होगा तुम्हारा, उसके बाद इंटरव्यू होगा. जो बेस्ट होगा उसको ले लेंगे. पर अगर जो फिजिकल में टॉप 4 में नहीं रहा, उसका बहुत कम चांसेस होता है, क्योंकि एक ग्रुप में हम 30 to 40 मतलब बच्चों को ऐसे दौड़ाते हैं. ठीक है, और कुछ इजी होता है. त्यांचा युनिफॉर्म व्हाईट दिसतो, पण जेव्हा ते रगडा करतात ना सगळ्यात रगडा एकदा सुटतो. नेक्स्ट थिंग अबाउट NCC what college give you is attendance. जेव्हा तुम्ही अटेंडन्स लागते, टीचर्स आर सपोर्टिव्ह, युअर फ्रेंड्स आर ॲज वेल एज सपोर्टिव्ह. बट तुम्हाला तेवढे लेवलचे कॅम्प्स करावे लागतात. तिला 6 मंथसाठी हॉलिडे मिळालेला कॉलेज थ्रू, बट शी वर्क फॉर इट म्हणून. सो जर तुम्ही प्रॉपर सगळं तुमच्याकडे डॉक्युमेंट्स वगैरे असतील, कॉलेज विल सपोर्टिव्ह विथ ऑल युअर अटेंडन्स. सो दॅट्स इट. अजून कोणा काही डाऊट्स? ओके, थँक्यू. सो मैं थोड़ा एंकरिंग के कैरेक्टर से बाहर आता हूँ, कंफर्ट नहीं हो रहा था. ठीक है. सो माय नेम इज कैरेट पोर्सी रामचंद्र. आई एम 3rd year मैकेनिकल स्टूडेंट एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम FC लेवल NCC. सो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कोई रीजन चाहिए कि NCC क्यों ज्वाइन करनी चाहिए. द मेन पर्पज बिहाइंड दिस सेशन वाज टू व्हाई टू ज्वाइन NCC एंड व्हाट इज द NCC. आई थिंक आपको पूरा आइडिया मिला होगा कि NCC क्या है. सो व्हाई टू ज्वाइन NCC, वो तो अभी बता दिए सारे रीजंस कि इतने सारे कैंप्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर किसी बड़े कैंप को जा रहे हो, जैसे कि OST कैंप, बाहर जा रहे हो तो आपको बाहर जाने के लिए पैसा नहीं दे रहे, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट. ये जो यूनिफॉर्म, पूरा यूनिफॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट. NCC से मिलने वाले, आपको लगता है कि हाँ NCC में आने के बाद क्वालिटी मिलने वाली, तो क्वालिटीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. और क्या चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब ये NCC का जो अभी किसी ने कहा कि NCC इन्वायरमेंट देता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो NCC ज्वाइन करने के लिए व्हाई टू ज्वाइन NCC, इससे ज़्यादा रीजन कोई होना चाहिए तो मुझे नहीं लगता. तो यू आर एनी डाउट यू कैन आस्क. what is eligibility criteria to join NCC? आपके 4 year के Yes. कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो NCC पैरेलली विद एकेडमिक्स. आपका कॉलेज होना ही चाहिए उसके साथ. और आप 4 year का है तो आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में एनरोल कर सकते हो. मतलब 3 years का NCC का कोर्स होता है. तो आपका एकेडमिक्स भी
Thank you. Any doubt? You can ask any doubt. Now I request to Mahesh Nokri, representative of competitive exam cell, to give vote of thanks to our guest. Hello, Jai Hind. I am Mahesh Dokre, member and representative of Competitive Exam Cell. On behalf of Competitive Exam Cell, I would like to thank all the faculties and all the candidates to clear the doubts of regarding NCC of all candidates. And I would like to thank also all the gathered students here to listen carefully. So now you have, तुम्हाला आता कळालं असेल की NCC काय आहे, का जॉईन केलं पाहिजे. फर्स्ट थिंग इज लाईफमध्ये जे गरजेचं असतं ते डिसिप्लिन, आणि ते तुम्हाला इथून मिळेल. आणि अदर लिडरशिप क्वालिटीज, ऑफिसर लाईक क्वालिटीज ज्या गरजेच्या असतात फॉर द सोल्जर्स अँड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, त्या तुम्हाला इकडून मिळून जातील. अँड ऑल द थिंग्स ॲज रामचंद्र सेड, ऑल द थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. You get. So thank you everyone.